and welcome to Witness. I'm Rida Fakhri. It is a grim fact that acid attacks, and especially acid attacks on women, are a worldwide phenomenon. While Iran hasn't had a particularly bad record, one case recently did send shockwaves around the world. In 2004, Amineh Bahrami, a young woman in Tehran, was viciously attacked with sulfuric acid by a rejected suitor, leaving her blinded and scarred for life. What is remarkable about this case is that Amineh won the right for her attacker to be tried under Sharia law and for a sentence to be based on retribution. Filmmaker Kaveh Kazemi brings us his intimate story of Amineh's ongoing struggle for justice, an eye for an eye. Sunday, 12:36 a.m. آمنه دوست دارم، با خدا دوست دارم، باور کن دوست دارم. آمنه فقط به خاطر به دست آوردنت این کار کردم. به خدا دوست دارم. تو نمیدونی من چی میکشم. همین که به تو نرسیدم بزرگترین عذابه. آمنه حرفمو باور کن. Amineh Bahrami was once an independent Iranian woman living in Tehran. She had a happy life and aspired to be a successful career woman and to be married with lots of children. But in November 2004, her life changed forever when a rejected suitor threw acid into her face, scarring her and blinding her in both eyes. Her hopes and dreams were shattered in that split second. I'm Kaveh Kazemi, a photojournalist. Acid throwing is not a common crime in Iran, so this case has fascinated me as well as the whole country. Amineh fought hard and won the right to have her aggressor punished by Islamic retribution. However, this sentence may never be executed due to its complexity. I am on my way to Amineh's home, where she lives with her parents, sisters and brothers in West Tehran. I'm invited for lunch today. سلام، حال شما چطور هستید؟ خوب هستید؟ ببخشید دیر شد. خوب هستید؟ سلام. بله، What is amazing is that the attacker had been rejected repeatedly by Amineh. In the beginning, she was not even aware of her suitor's identity. یکی از دوستان گفت من میشناسمش. گفتم واقعا میشناسیش؟ گفت آره، همون پسریه که سر کلاس تو آزمایشگاه با هم دعواتون شد. گفتم کدوم آزمایشگاه؟ گفت مثلا آزمایشگاه که بودیم داشتیم برد رو تعمیر میکردیم، این پسری خودش رو میچسبون به من تا مطمئن شدم مادری زنیده. گفتم خانم ببخشید من جوابم نه، لطفا خونمون هم تشریف نیاری. من گوشی رو قطع کردم و دیگه پسره هر روز میومد دم در شرکت. Majid stalked Amineh on regular basis. One day Amineh confronted him outside her office and told him she was engaged to be married. 3 days later, on November 3rd, Majid followed Amineh when she left the office and splashed 4 liters of sulfuric acid over her head and onto her face. این نقلش. قشنگ آوار که من اینجوری میپاشیدم این قشنگ همینجوری میجوشید و میومد، قشنگ میومد از اینجا میریخ زمین. فکر کنم اگه برم اونجا رو ببینم دست بزنم باید واقعا چال باشه، مثلا جایی که من سوخته بودم. خبر آمنه در تیتر همه مطبوعات پیچید. صفحه اول. این خیلی خبر تکان دهنده‌ای بود به دلیل اینکه فرد مرتکب خطا تحصیل کرده دانشگاه بود
نه یه لومپن توی خیابون مثل همه اونهایی که انتظارش رو داریم. نه. Amene had a letter from Chief Justice Ayatollah Shahrudi for Prosecutor General Mr. Murtazavi, asking him to pursue her case. The legalities behind this case are quite complicated. جرم اسید پاشی یک جرم مهمیه که در قانون مجازات اسلامی مثل همه جرم‌های دیگه مجازاتش رو تعیین کرده. مجازات هم از نظر شخص شاکی که تقاضا میکنه مجازات بشه شخص، هم قصاصه و هم اگر او مایل باشه میتونه دیه انتخاب بکنه، یا قصاص و یا دیه. اما به خاطر جرم عمومی بودنش زندان هم با تشخیص قاضی باید بر او تحمیل بشه. Qisas, which is derived from Islamic Sharia law, calls for infliction of equal harm on an aggressor who has caused bodily harm to someone. In simpler words, an eye for an eye. آمنه الان اگه بهت میگفتن فقط یه کاری که دوست داری بیشتر از همه انجام بدی، چه کاری بودش که دوست میشه؟ دوست داشتم بنویسم با قلم خودم داستان زندگی خودم، همه واقعیتایی که اتفاق افتاد. خیلی دوست داشتم اینو با قلم خودم بنویسم. اسمشو چی میذاشتی وقت اسم اون کتابو؟ اسمشو نمیدونم، ولی از دیگران پرسیدم. یکی میگو بنویس آمنه فرشته سوخته، یکی میگو بنویس آمنه بانوی سوخته، یا شایدم آن چشمای 1001 شب. این اسمشو دوست داشتم. I accompany Amene and her mother to the judiciary courts to see the prosecutor general in pursuit of her case. But many Iranians feel that carrying out this sentence will be disastrous for Iran's public image. Back in 2007, in a small penal courtroom in the judicial palaces, Amene's case was heard with her sitting only meters away from her attacker. امروز من قصاص رو میخوام، غیر از قصاص هیچی نمیخوام. همون زیر پلیس اقتدام، چون حقمه. نه فقط حق من، بعد از قضیه من خیلی این اتفاق افتاد. خیلی عزیزایی بودن بیگناه مثل من شدن. بلکه فکر کردن قانون هیچ کاری باهاشون نمیکنه، فوقش یه دار زدنه. به خدا دار زدن برای اینجور آدما کمه. چون که بیان یه لحظه راحت میشن. ما 5 سال من و خانوادم و فامیلم و دوستانمون لحظه به لحظه شدیم. من نمیبینم. شما در صورتی میتونید من بفهمید، یک لحظه از لحظه های من بفهمید که همین الان چشماتون رو ببندید. توی این دفتری که سال‌هاست دارین کار میکنید برید بیرون و بخواید دوباره بیایید تو، چشماتون رو ببندید. شما میز و هر روز میایید روش میشینید، با چشم‌های بسته بیایید رو همه میز بشینید. به چند تا مانع میخورید، به چند تا به دیوار میخورید، به سرتاشقال میخورید، به میز میخورید. اگه نیفتید بتونید تا میز برسید، بگردید صندلی رو پیدا کنید و کمکتون کنن رو اون صندلی بشینید. مبادا اشتباهی روی زمین بشینید. نحوه انجام این حکم چگونه خواهد بود؟ حکم بسیار خوبی صادر شده و روش خیلی خوبی هم ابداع شده به این ترتیب که مجرم بیهوش بشه، بیهوشش کنن و چند قطره اسید تو چشماش پاشیده بشه که نابینا بشه. حتی در اینجا دیوان کشور گفته است که دفاع متهم بیانگر سنگدلی او نسبت به شاکی است و گفته آقا چشم رو بره کور کنه تو اونجا، چشم در بیاد چشمم در بیاد. آخه یه کسی لااقل بود اصلا ندامت و پشیمانی بکنه که دادگاه هم دستش باز بشه، که حالا تحمیل نمیکنه دادگاه ولی حداقل تحمیل کنه به شاهدی آقا چیزی نشده بیاد مثلا شما رو ضرب بده. برگشت گفتش که من از این خوشحالم که آمنه الان کور شده نمیبینه، منو اعدام میکنن میرن. In a prior hearing, before the final verdict, Amene's mother addresses the judge,
blaming Maji's mother for his upbringing. من ایشون رو بیشتر مقصر نمیدونم. من مادرشون رو مقصر خدا مادرم چیکاره؟ به قرآن خودم همه چی خودم. مامانم گفته به خدا گفت. خب باشه من حرف به مادرم هیچ گناهی ندارم. شریم رو قرد میکردم بریختن و هیچ گناهی ندارم. خدا مادرم با بدبخت شریم رو میدادم. آدم بشم و بی‌نشده اونا هیچ گناهی ندارم. هرچی خودم به قرآن خودم. به بگم خودم. تو بهم گفتم وقتی زن گرفتن نیکوش نکردم. من خودم این کفشای آمنه است. این کیفشه. این لباس زیرش بوده، تیشرتش. این لباس روشه. شما تا حالا با این آدم صحبت کردید آقای مجید موحدی؟ پای تلفن یک ذره. تلفنی که نمیشه شناخت پیدا کنه. اصلا روان درستی نداره. دو روز دیگه حالا به هر طریقی بتونه بیاد بیرون. خواهر من وحشت زده میشه. از اون گذشته واقعا حقشه. ما خودمون نمیخواستیم از پسر انتقام بگیریم، اما برای که جامعه امنیت پیدا کنه، این روشی که جوونا برای اصل اساس پاشی در نظر گرفتن که یه نوع شکست در عشقه، اینه دیگه ترک کنن. موافقم قصاص بشه. حتی خودم این کارو میکنم. دلسوزی هم ندارم. Amene was advised by doctors in Iran to seek medical treatment for her eyes in Spain. She went to Barcelona with her elder sister in April 2005 for the first time.